Welcome student. Today we will start with lymphatic system. We have already completed blood vascular system and today there is a lymphatic system. So what is meant by lymphatic system? That is also a circulatory system in which there is circulation of lymph. पहा लक्षात येत आहे का तुमच्या? जसं ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आपण शिकलो की ज्या ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम मध्ये सर्क्युलेटिंग फ्लुइड होतं ब्लड, तसे ही जी लिम्फॅटिक सिस्टीम आहे ह्या लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये सर्क्युलेटिंग फ्लुइड आहे लिम्फ. मग that lymphatic system it consists of first part which we know as a lymph. Secondly, it consists of lymphatic capillaries. Third, it consists of lymphatic vessels. And fourth one, it consists of lymph nodes. So, this lymphatic system, it consists of four parts. The first part is known as a lymph. Second one is known as lymphatic capillaries. These are capillaries of lymphatic system. Then lymphatic vessels means the vessels of lymphatic system. And third one is known as fourth one is known as a lymph node. So we start with the first part, that is the lymph. So what is the lymph? Lymph is a clear water. Lymph means it is a clear water. That water is colorless. It is a liquid connective tissue. It is colorless fluid. It is also a liquid connective tissue. And in that lymph, RBCs, platelets and some plasma proteins, they are absent. So, lymph is equal to blood minus RBCs, platelets and some plasma proteins. लक्षात येतंय का? पहा, आपण लिम्फॅटिक सिस्टीम शिकतोय आणि लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की चार पार्टने लिम्फॅटिक सिस्टीम तयार झाली आहे. एक म्हणजे लिम्फ, दुसरं लिम्फॅटिक कॅपिलरीज, तिसरं लिम्फॅटिक व्हेसल्स आणि चौथं लिम्फ नोड. पहिला पार्ट आपण शिकवायला सुरुवात केली की लिम्फ म्हणजे काय. तर लिम्फ हे एक लिक्विड आहे. तो लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे ब्लड सारखाच, बट इट इज कलरलेस. ह्याला रंग नाहीये. क्लिअर वॉटर सारखा दिसणारा हा लिम्फ आहे. आणि लिम्फची डेफिनेशनच आपण सांगतो, मुलींनो लक्षात घ्या. इन दॅट लिम्फ व्हेन वी मायनस RBCs, platelets and some plasma proteins from the blood, the remaining content of the blood is known as a lymph. So, lymph is equal to blood minus RBCs, then platelets and some plasma proteins. Now the next point is that lymph, it carries or contains carbon dioxide and waste material. It contains carbon dioxide and waste material is present in the lymph. That is about the lymph. Now the second part is lymph or lymphatic capillaries. So these are the capillaries just like the blood capillaries, but that lymphatic capillaries, they are different from that of the blood capillaries. So first of all, that blood capillaries, they are present in the tissue spaces. They are present in the tissue spaces.
Secondly, that blood capillaries, they are interwoven with the blood capillaries but not connected with the blood capillaries. They are interwoven with blood capillaries but not connected. Next point. That lymphatic capillaries, they are blind at one end. Lymphatic capillaries are blind at one end. Next point. And they are wider than the blood capillaries. They are wider than the blood capillaries. लक्षात येत आहे का पहा? जशा ब्लड कॅपिलरीज आहेत तशाच लिम्फॅटिक सिस्टीमच्या सुद्धा कॅपिलरीज आहेत. त्याला आपण लिम्फॅटिक कॅपिलरीज किंवा लिम्फ कॅपिलरीज म्हणतो. ह्या ज्या कॅपिलरीज आहेत, ह्या कॅपिलरीज आणि त्या कॅपिलरीज मध्ये फरक काय लक्षात घ्या. पहिली गोष्ट सांगितली तर टिश्यू स्पेसेस मध्ये प्रेझेंट आहे. टिश्यू स्पेसेस मध्ये प्रेझेंट आहे म्हणजे काय, तर तुम्हाला माहिती की टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल. समजा मी असा ग्रुप ऑफ सेल काढला तर ह्याच्यामध्ये जे हे स्पेस तुम्हाला दिसतं हे स्पेस म्हणजे टिश्यू स्पेस. तर ह्या टिश्यू स्पेस मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या कोण असतात तर त्या असतात लिम्फ कॅपिलरीज. दुसरा पॉइंट मी सांगितला की दॅट ब्लड लिम्फॅटिक कॅपिलरीज दे आर इंटरओव्हन विथ द ब्लड कॅपिलरीज. त्या ब्लड कॅपिलरीज बरोबर इंटरओव्हन झालेल्या आहेत, इंटरमिक्स झालेल्या आहेत, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विथ द ब्लड कॅपिलरीज. त्या ब्लड कॅपिलरीज बरोबर जोडल्या जात नाही, त्या सेपरेट असतात. लक्षात घ्या. तिसरा पॉइंट सांगितला देअर वन एंड इज ब्लाइंड. कॅपिलरीज म्हटलं की आपल्याला ब्लड कॅपिलरीजचं माहिती आहे की दोन्ही टोकं त्याची मोकळी असतात, पण तसं लिम्फॅटिक कॅपिलरी मध्ये नाहीये. लिम्फॅटिक कॅपिलरी कशी असते तर इथं बघा तिचं वन टोक असतं ते ब्लाइंड असतं आणि दुसरं टोक फक्त काय असतं तिचं ओपन असतं. आणि शेवटचा पॉइंट मी ह्याच्यामध्ये सांगितला की ह्या ज्या लिम्फॅटिक कॅपिलरीज आहेत त्याचा डायमीटर जर ब्लड कॅपिलरी बरोबर तुम्ही बघितला तर त्या वायडर असतात. ब्लड कॅपिलरीज पेक्षा लिम्फॅटिक कॅपिलरीज कशा असतात, मोठ्या असतात. दॅट इज अबाउट द लिम्फॅटिक कॅपिलरीज. Now the next point is the lymph vessels or lymphatic vessel. लक्षात घ्या. So तिसरा पॉइंट आपण आता शिकतोय. So lymphatic vessels or lymph vessels. तिसरा पॉइंट आहे हा. So that lymphatic capillaries they unite and they form the lymph vessels. Now that lymph vessels, they are thin walls and walls are present inside that lymph vessels. So lymphatic capillary unite and they form the lymphatic vessels. The lymphatic vessels are thin wall and contains walls, and that walls they avoid the backward flow. Correct? Now, there are two types of lymphatic vessel. The first is known as a left lymphatic and second is known as a right lymphatic. So, two types. First is known as a left lymphatic vessel and second is known as a right lymphatic vessel. So, there are two types of lymphatic vessels. First is known as a left lymphatic vessel and second is known as a right lymphatic vessel. The left lymphatic vessel is also known as a thoracic vessel. Left lymphatic vessel is also known as a thoracic vessel because it is a main vessel or main lymphatic vessel which receives the lymph from left side of head, left side of neck, left side of chest, left upper limb
and below ribs. It is the main thoracic vessel, or it is the main lymphatic vessel, because it receives the lymph from left side of head, then neck, then chest, then left leg, and the portion which is present, below the rib. Clear? Now, the lymphatic vessel which is coming from our intestine, that contains the absorbed fat, and such a lymphatic vessel which receives the absorbed fat from our intestine, that is known as a lacteal. And because of that fat that appear milky white or milky, and such a lymphatic vessel, that is a lacteal, it opens into the thoracic ductus. लक्षात येते का? मी तुम्हाला लिम्फॅटिक वेसल बद्दल शिकवते. लिम्फॅटिक वेसल्स दोन असतात म्हणून सांगितलं, लेफ्ट लिम्फॅटिक वेसल, राईट लिम्फॅटिक वेसल. लेफ्ट लिम्फॅटिक वेसल जी आहे ही मेन वेसल आहे, हिला थोरासिक वेसल असंही म्हणतात, ह्याच्यावरती एमसीक्यू वगैरे विचारला जातो. हिला मेन का म्हणतात लक्षात घ्या, कारण ही जी वेसल आहे, ही वेसल काय काम करते, तर ही वेसल लेफ्ट साइडला असणारा डोक्याचा पोर्शन, नेकचा पोर्शन, चेस्टचा पोर्शन, लेफ्ट आर्म ह्याच्यापासून तर लिम्फ गोळा करतेच करते, पण आपल्या ज्या रिब्स आहेत, बरगड्याच्या आहेत, ह्या बरगड्याच्या खालचा सगळाच लेफ्ट साइडचा आणि राईट साइडचा सगळ्याच पोर्शन पासून ती लिम्फ गोळा करून आणते, म्हणून तिला काय म्हटलं जातं, मेन म्हटलं जातं. आणि राईट लिम्फॅटिकला कुठले पोर्शन राहिले लिम्फ गोळा करायला बघा. किंवा आणखीन एक वाक्य इथे मी काय सांगितलं की ही जी लिम्फॅटिक वेसल असते लेफ्ट लिम्फॅटिक, हिच्यामध्ये लॅक्टियल ओपन होते. लॅक्टियल म्हणजे काय मुलींनो, ही लिम्फॅटिक वेसल आहे आणि ही लिम्फॅटिक वेसल तुमच्या इंटेस्टाइन पासून आलेली असते की जिच्यामध्ये ऍब्झॉर्ब फॅट असतं, आणि ऍब्झॉर्ब फॅट प्रेझेंट असल्यामुळे ती व्हाईट दिसते, मिल्की दिसते, आणि ती सुद्धा इंटेस्टाइन पासून निघून येऊन शेवटी कोणामध्ये ओपन होते, तर दॅट गेट ओपन्स इनटू लेफ्ट लिम्फॅटिक वेसल. नाउ द राइट लिम्फॅटिक वेसल that contains or it collect the lymph from right side of head, then neck and chest. It collect the lymph from right side of neck, head and chest. लक्षात येते का बघा. लिम्फॅटिक वेसल थिन वॉल असतात, त्याच्यामध्ये वॉल्स असतात, VALVES वॉल्स का असतात, तर त्या लिम्फचा बॅकवर्ड फ्लो अवॉइड करायसाठी, पुन्हा रिटर्न टू जाऊ नये म्हणून. मग ह्यात दोन आहेत, राईट लिम्फॅटिक आणि लेफ्ट लिम्फॅटिक. लेफ्ट लिम्फॅटिकला आपण थोरॅसिक म्हणतो आणि लेफ्ट लिम्फॅटिक मेन ब्रांच आहे. का, तर ती लेफ्ट साइडच्या ह्या सगळ्या पोर्शन पासून, तसंच रिबच्या खालच्या सगळ्या पोर्शन पासून लिम्फ गोळा करून आणते, आणि त्याच लेफ्ट लिम्फॅटिक वेसल मध्ये तुमच्या इंटेस्टाइन पासून येणारी लॅक्टियल ही ओपन होते, की जी ऍब्झॉर्ब फॅट तिच्यामध्ये प्रेझेंट असते. आणि जी राईट लिम्फॅटिक असते तिच्यामध्ये राईट साइडला असलेला हेड, राईट साइडचा नेक आणि राईट साइडचा चेस्ट ह्याच्यापासून ती लिम्फ गोळा करून आणते. अशा प्रकारच्या ह्या दोन लिम्फॅटिक वेसल्स ह्या लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असतात. That is about the lymphatic vessel. Now the next point is a lymph node. Fourth one is a lymph node. पहा, चौथा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे lymph node. So what is a lymph node? Lymph node means these are small oval or bean-shaped bodies that are present on the lymphatic vessels. These are the small oval or bean-shaped present on
लिम्फॅटिक वेसल्स. लिम्फॅटिक वेसल्स वरती प्रेझेंट, ही समजा लिम्फॅटिक वेसल आहे, तर ह्या लिम्फॅटिक वेसल वरती ही जी सोलन बॉडी तुम्हाला दिसतीये, ओव्हल शेपची बॉडी दिसतीये, बीन शेपची बॉडी दिसतीये, त्या बॉडीला आपण काय म्हणतो, लिम्फ नोड्स असं म्हणतो. नाउ दॅट लिम्फ नोड्स, they are maximum in the neck region, they are maximum in the armpit, and they are maximum in the groin. So they are maximum in neck region, armpit and groin. आर्मपिट म्हणजे हात बॉडीला जोडतात तो पोर्शन, तसंच ग्रॉइन म्हणजे पाय बॉडीला जोडतात तिथला मधला पोर्शन म्हणजे ग्रॉइन. तर ह्या सगळ्या ठिकाणी ही लिम्फ नोड्स भरपूर प्रमाणामध्ये तुम्हाला दिसतात. आता या लिम्फ नोडचं फंक्शन काय? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड? इट ऍक्ट एज अ फिल्टर. हे लिम्फ नोड कशाचं काम करतात? तर ते फिल्टरचं काम करतात. आणि फिल्टरचं काम करून कशा पद्धतीने ते फिल्टरचं काम करतात हेही लक्षात घ्या. बिकॉज द मॅक्रोफॅजेस आर प्रेझेंट इन द लिम्फ नोड and that macrophages, they remove the bacteria and foreign substances and also the cell debris. हे जे सोलर पोर्शन असतात लिम्फॅटिक सिस्टीम वरचे की ज्याला तुम्ही लिम्फ नोड म्हणता, हे लिम्फ नोड काय काम करतं तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मॅक्रोफॅजेस असतात, फॅगोसाइटिक सेल्स असतात. त्या सेल्स तुमच्या बॉडीमध्ये येणारे बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, फॉरेन सबस्टन्सेस, सेल डेब्रीज ह्या सगळ्यांना ते किल करतात, खाऊन टाकतात. म्हणून ह्या लिम्फ नोडला आपण फिल्टर सारखं काम करतो असं म्हणतो. तसंच द सेकंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज दे प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स अँड अँटीबॉडीज ऑल्सो. दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट अँड अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज तयार करायचं काम. लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC. WBC तयार करायचं काम, अँटीबॉडीज तयार करायचं काम हे लिम्फ नोड करतं. हे त्याचं दुसरं फंक्शन आहे. मग लक्षात घ्या, तुमच्या बॉडीमध्ये टॉन्सिल्स आहेत नेक रिजन मध्ये. आपल्या नेक रिजन मध्ये टॉन्सिल्स आहेत, बरोबर आहे, सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे. दॅट द टॉन्सिल्स दे आर द स्मॉल लिम्फ नोड. ते लिम्फ नोडचंच एक्झाम्पल आहे टॉन्सिल्स म्हणजे. आणि मग ह्या ज्या टॉन्सिल्स तुमच्या फॅरिंग्स रिजन मध्ये असतात त्या काय करतात तर तुम्ही जे काही फूड बॉडीमध्ये घेताय, जे काही एअर इनहेल करता, फॅरिंग्स मध्ये असल्यामुळं त्याच्यामध्ये असणारे बॅक्टेरिया, त्याच्यामध्ये असणारं फॉरेन मटेरियल ते रिमूव्ह करतात. मग खूप वेळेला ह्या टॉन्सिल्सला सूज येते. टॉन्सिल्सला जर सूज आली तर आपण टॉन्सिल्सचं इन्फ्लमेशन झालं म्हणतो आणि त्याला आपण शब्द वापरतो टॉन्सिलायटिस. लक्षात ठेवा, टॉन्सिलायटिस म्हणजे काय तर इन्फ्लमेशन टू द टॉन्सिल्स इज नोन ॲज अ टॉन्सिलायटिस. आणि मग आपल्याला थंडी वाजते, ताप येतो, गिळता येत नाही, बोलता येत नाही, आपण थोडंसं मेडिसिन घेतो. पण मेडिसिनने जर कमी झालं नाही तर आपण टॉन्सिल्स काय करतो, रिमूव्ह करतो, काढून टाकतो. आणि मग जी सर्जिकली रिमूव्हल असतं टॉन्सिल्सचं, टॉन्सिल्स रिमूव्ह करण्याची जी सर्जरी असते त्याला टॉन्सिलेक्टोमी म्हणतात. हे लक्षात ठेवा. टॉन्सिलोक्टोमी मीन्स रिमूव्हल ऑफ टॉन्सिल्स बाय सर्जरी. दॅट इज अबाउट द लिम्फॅटिक सिस्टीम. मग पहा, जसं मी स्मॉल टॉन्सिल्स बॉडीमधल्या टॉन्सिल्स म्हणजे स्मॉल लिम्फ नोड म्हटले, तसं तुमच्या बॉडीमधले लार्ज लिम्फ नोड कोड असेल तर तो आहे स्प्लीन. आणि हा स्प्लीन कुठे असतो तर स्प्लीन इज प्रेझेंट लॅटरल टू द स्टमक. तुमच्या स्टमकच्या लॅटरल साईडला हे स्प्लीन प्रेझेंट असतं. तर अशा 4 पद्धतीनं किंवा 4 पार्ट पासून तुमची लिम्फॅटिक सिस्टीम तयार झाली आहे. लिम्फ कॅपिलरीज, लिम्फॅटिक वेसल्स आणि लिम्फ नोड. क्लिअर? ही झाली त्याची माहिती. आता यातला शेवटचा पॉइंट आपण शिकू, फंक्शन्स ऑफ. आता इथून थोडंसं मी एक डायग्राम काढली आहे, त्याच्याबद्दल मी थोडं तुम्हाला सांगते आणि मग आपण फंक्शन्स कडे जाऊया. पाहता कसं आहे. आता सगळी सिस्टीम तुम्हाला मुलींना माहित झाली. आता तुमच्या समोर इथे एक डायग्राम दिसते. हे हार्ट आहे 4 चेंबरचं. हार्ट मध्ये डबल सर्क्युलेशन आहे, तुम्हाला माहिती आहे.
की लेफ्ट वेंट्रिकल पासून निघालं, ऑर्गनला गेलं, ऑर्गन मधून राईट एट्रियम मध्ये आलं, त्याला तुम्ही सिस्टेमिक सर्क्युलेशन म्हणता. दुसरंही सर्क्युलेशन तुम्हाला माहितीये, राईट वेंट्रिकल पासून निघालं, लंग्सला गेलं, लंग्स मध्ये ब्लड प्युरिफाय झालं, प्युरिफाय होऊन लेफ्ट एट्रियमला आलं, ह्याला तुम्ही पल्मोनरी सर्क्युलेशन म्हणता. मग ही लिम्फॅटिक सिस्टीम कशी असते लक्षात घ्या. तर ही लिम्फॅटिक सिस्टीम असे असते की तुमच्या एखादा हा टिश्यू आहे, ह्या टिश्यू मध्ये इथं टिश्यू स्पेसेस आहे. ह्या टिश्यू स्पेसेस मध्ये वन एंड ब्लाइंड असणाऱ्या ह्या लिम्फॅटिक कॅपिलरीज आहेत, बरोबर आहे. ह्या लिम्फॅटिक कॅपिलरीज ह्या युनाइट झाल्या आणि युनाइट होऊन त्यांच्यापासून लिम्फ वेसल्स तयार होते. आता लिम्फॅटिक वेसल तयार झाली की ह्याच वेसल्स वरती मध्ये मध्ये तुम्हाला दिसत आहे की लिम्फ नोड प्रेझेंट आहे. असं सगळ्या बॉडी मधलं टिश्यू स्पेसेस मधलं फ्लुइड ही लिम्फॅटिक कॅपिलरी कलेक्ट करते. लिम्फॅटिक कॅपिलरी ते फ्लुइड कलेक्ट करून, ते लिम्फ कलेक्ट करून लिम्फ वेसलला देते. अशी ही लिम्फ वेसल कुठपर्यंत येते, सेपरेट येते, ती ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम मध्ये ती इंटरमिक्स होत नाही मुलींना लक्षात घ्या. तर ती तुमच्या नेक रिजन मध्ये येते आणि आपल्या नेक रिजन मध्ये सबक्लॅव्हियन नावाची जी वेन आहे, तर ह्या सबक्लॅव्हियन मध्ये ती ओपन होते आणि मग ही सबक्लॅव्हियन म्हणजे नेक रिजन, आणि नेक रिजन पासून अशुद्ध रक्त गोळा करून आणणारी कोण आहे, सुपेरियर व्हेना केवा आहे. मग ती सुपेरियर व्हेना केवा मधून ओपन होऊन तुमच्या राईट एट्रियम मध्ये तो लिम्फ आणून टाकते. कारण लक्षात घ्या, जो लिम्फ असतो ह्या तसाच हे ह्या बाजूने दाखवलं, वरच्या साईडने सुद्धा लिम्फ गोळा करून आणून सबक्लॅव्हियन मध्ये ओपन होईल आणि सबक्लॅव्हियन कशात ओपन होईल, सुपेरियर व्हेना केवा, आणि सुपेरियर व्हेना केवा राईट एट्रियम मध्ये. म्हणजे बॉडीमध्ये हे टिश्यू स्पेसेस मध्ये हे लिम्फ साठवून ठेवणार नाही. जर ते तसंच साठवून राहिलं तर काय होईल, बॉडी आपली स्वेल होईल, सुजेल बॉडी. म्हणून ही लिम्फॅटिक सिस्टीम असते. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिम्फॅटिक सिस्टीम इज drain the excess tissue fluid from tissue to blood. It drain excess tissue fluid. Excess असणारा टिश्यू फ्लुइड ड्रेन करून कोणाला द्यायचं, ब्लडला द्यायचं. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की टिश्यू स्पेसेस मध्ये हे लिम्फ राहून चालणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये वेस्ट मटेरियल आहे, त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड आहे. मग तो बॉडीच्या बाहेर रिमूव्ह केला पाहिजे, म्हणून हा कोणाला द्यावा लागतो, ब्लडला. सो इट ड्रेन द एक्सेस टिश्यू फ्लुइड फ्रॉम द टिश्यू अँड गिव्ह इट टू द ब्लड. सेकंड फंक्शन इज इट कॅरी कार्बन डायऑक्साइड अँड वेस्ट. काय कॅरी करते हे, कार्बन डायऑक्साइड अँड वेस्ट मटेरियल. लिम्फ काय रिमूव्ह करतं, इट रिमूव्स द कार्बन डायऑक्साइड अँड वेस्ट मटेरियल. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज in lymph node there is a formation of lymphocytes and antibodies. So the lymph transport lymphocytes and antibodies. आपल्या लिम्फ नोड मध्ये तयार होणाऱ्या ह्या लिम्फोसाइट्स आणि अँटीबॉडीज ब्लडला द्यायचं काम कोण करतं, लिम्फ करतं. नेक्स्ट, as the lymph node acts as a filter, it removes the microorganism and foreign substance. It removes microorganism. तुमच्या बॉडीमध्ये येणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम रिमूव्ह करण्याचं काम हा लिम्फ नोड करतो. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फॅटिक सिस्टीम. And last function is it carry the adsorb fat. Carry adsorb fat. लॅक्टियल जी इंटेस्टाइन मधून येते, ती लॅक्टियल काय काम करते, त्याच्यापासून ऍब्सॉर्ब फॅट गोळा करून आणते. मग बघा, लिम्फॅटिक सिस्टीमची फंक्शन कुठली आहे, इट ड्रेन द एक्सेस लिम्फ फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, कारण नाही तर बॉडी सुजली असती. It removes the carbon dioxide and waste material. There is a formation of lymphocyte and antibody inside the lymph node that are transported to the blood via the lymph. Next, as the lymph node acts as a filter, it removes the microorganism present in the body. And lastly, it carries the absorbed fat.
इंटेस्टाईन पासून ऍब्झॉर्ब फॅट कॅरी करायचं काम लॅक्टियल करते. ऑल दीज आर द फंक्शन्स ऑफ लिम्फॅटिक सिस्टीम. क्लिअर? तर इथं हा टॉपिक आपला संपलेला आहे.